Yes. So thank you everyone. Welcome to my sixth semester class on Marxism. This is my third class on Marxism, DSC 3, Discipline Specific Elective 3. In the previous classes, we have discussed about the definition of Marxism. What is Marxism? How Marxism is actually a tool, a socio-economic tool for analyzing the materialist conception of history. We have also talked about Marxist conception of production and means of production. At the same time, we have also discussed about some of the key concepts of Marxism. What are they? We have discussed about the conception of the historical materialism, how the evolution of the history occurs, কেমন করে ইতিহাসের বিবর্তন হয়েছে, from a primitive communist society down to a feudal culture and then down to the capitalist culture. And Marx actually aims to create a socialistic pattern of the society. Socialistic pattern means where all the means of the production, that is land, labor, capital, organization, will be owned by the government, and only there will be government organizations. There will be no right for the private companies or the other things. That is Marx's conception of the socialism. And what is Marx's conception of the communism? Marx said that from socialism we will create a transition into communism. Communism আমরা যাবো, communism কিন্তু Marxist historiography last stage, একদম last stage হচ্ছে communism. And communism means where all the means of the production will be owned by the government. We have discussed about Marx's conception of the dialectical materialism, that is the conflict between two forces of the history, thesis, antithesis, and then it creates synthesis. We have discussed about the concept of the surplus value. What is surplus value? উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব. That is কোনো একজন লেবারার, ফর এক্সাম্পল কোনো একটা কোম্পানিতে কাজ করে, তার মাইনে হচ্ছে 5,000 টাকা। তার মানেটা তুমি শিওর থাকো সেই লেবারার সেই কোম্পানিকে ডেফিনেটলি দিচ্ছে, মানে প্রডিউস করছে 10,000 টাকার জিনিস। সো 5,000 প্রডিউস করছে 10,000 জিনিসপত্র, তার মানে কোম্পানির লাভ হচ্ছে 5,000। এই লাভ্যাংশটা কেবলমাত্র বুর্জুয়া ক্লাসের, অর্থাৎ যারা এই মিনস অফ দ্য প্রোডাকশন কন্ট্রোল করছে। মার্ক্সের মতে এই প্রোলেতারিয়েতদের এই বুর্জুয়ার এগেইনস্টে রেভলিউশন করতে হবে। সেখান থেকেই যেটা বেরিয়েছে সেটা প্রোলেতারিয়ান রেভলিউশন। প্রোলেতারিয়েতদের বিপ্লব এদের বিপক্ষে, এই আমাদের বুর্জুয়াদের বিপক্ষে। And then comes the concept of the class struggle. Class struggle কি? Different kind of classes আমি আগের ক্লাসে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম। Classes like proletariat, classes like bourgeois, classes like petty bourgeois. Petty bourgeois means those who are not that financially robust, who are small businessmen, who can employ people to some extent, but they are not that powerful. And then there is lumpen proletariat. Who are lumpen proletariat? Who are marginal, who belongs to the marginalized section of the society. Society do not count them. For example, madmen, for example, prostitute, for example, vagabond. These are the lumpen proletariat. So Marx's concept of the class struggle is very important, because according to Marx, this kind of struggle between various classes, between the proletariat, between the bourgeois, will ultimately create revolution and will ultimately pave the way towards communism. এর ফলেই সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদ, কমিউনিজম মানে সাম্যবাদ, যেখানে কোনো ধরনের সম্পত্তির অধিকার নেই, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল রাইট টু প্রপার্টি নেই। ফলে এই সাম্যবাদে উত্তরণটা এই ক্লাস স্ট্রাগলের ফলেই হবে। এবং আলটিমেটলি যেটা ঘটবে, দ্যাট ইজ the complete disappearance of the state. মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র একটা অত্যন্ত রিপ্রেসিভ মেকানিজম, মানুষজনকে শোষণ করে, শোষণের যন্ত্র। ফলে এই রাষ্ট্রকে কিন্তু শেষ করতে হবে। মার্ক্স কিন্তু আলটিমেটলি বিলিভ দ্যাট থ্রু কমিউনিজম there will be ultimate disappearance of the state. না, তুমি মাস্টার্স না পড়ে এসব কাজ করে বেরোচ্ছ। তো যাই হোক, then finally
there is religion. Marx didn't believe in religion. Religion means the opium of the people according to Marx. অর্থাৎ ধর্ম মানে ঈশ্বরের কনসেপ্ট তো মার্কসিজমে নেই। মার্কসিজম পুরোটাই হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম। মার্কস কিন্তু হিস্ট্রিকে মেটেরিয়াল কালেকশন বলে মনে করেন, সবই বস্তুর উপরে দাঁড়িয়ে। যেহেতু মার্কসের পুরো ইন্টারপ্রিটেশনটাই ইকোনমির উপরে বেস করে, ইকোনমি ইজ আ কাইন্ড অফ সায়েন্স টু মার্কস। অ্যান্ড যেহেতু মার্কসের পুরো ধারণাটাই ইকোনমি, বেস অ্যান্ড সুপারস্ট্রাকচার, বেসের মধ্যে রয়েছে ইকোনমিক বেস, অ্যান্ড সুপারস্ট্রাকচারের মধ্যে রয়েছে কালচার, হিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি, এই ধরনের ইনস্টিটিউশন। তাই মার্কসের কনসেপশনের মধ্যে রিলিজিয়নের কোনো জায়গা নেই। মার্কসের মতে রিলিজিয়ন মানুষের কাছে আফিমের মতো কাজ করে। অ্যান্ড ফাইনালি মার্কস বিশ্বাস করতেন, যেটা বারবার বলছি, এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য কমিউনিস্ট সোসাইটি। থিওরি অফ রেভলিউশন মার্কসের অলরেডি বলে দিচ্ছি। মার্কসিস্ট কনসেপশনে ফ্রিডমের জায়গা খুবই কম, কারণ মার্কসের মতে এই কমিউনিটি বা রাষ্ট্র সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এর ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, the individualism বা individual liberty, the space of the individual liberty is very less in Marxism. আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেখানে মার্কসিজম ক্রিয়েটেড হয়েছে, সবাই কমপ্লেন করেছে that it's an autocratic state. Be it the state of the USSR, Russia, where Stalin was the autocrat, be it the China, where Mao Zedong was the chief autocrat. ফলে the state of the individual freedom and liberty is very bleak in Marxist state at least. And finally, we have already discussed about the philosophy of the state, that state will ultimately disappear in Marxist theory. তো এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছি। আজকে একবার ঝালিয়ে নিলাম যে বেসিক্যালি আমরা মার্কসিস্ট কনসেপশন অফ হিস্ট্রি বা মার্কসিজম বলতে কি বোঝাতে পারি। বলো, মার্কসিজমের যে বেসিক কনসেপ্ট এর আগের দুটো ক্লাসে আলোচনা করেছি, তাই নিয়ে কোনো তোমাদের প্রশ্ন আছে কিনা? না থাকলে আমি ডাইরেক্টলি মার্কসিস্ট লিটারেরি ক্রিটিসিজমে যাব। বলো, কোনো প্রশ্ন? Any question? কোনো প্রশ্ন নেই? বেশ। স্যার, আপনি আগের দিন একটা জিনিস বলছিলেন না যে ট্যাক্স ফ্রি যদি না হয়, যদি টাকা ছাপিয়েই যায়, ঠিক আছে, তাহলে আমরা টাকা দিয়ে কিনছি, পরবর্তী স্টেপ মানে কি হতে পারে? যদি সরকার, তাহলে কি আবার নতুন করে তোমার লাস্টের কোশ্চেনটা আমি শুনতে পাচ্ছি না। যদি সরকার, ওখান থেকে বলো, যদি সরকার ধরুন নিজেদের যে সিচুয়েশন গুলো আছে সেগুলো যদি আবার ঠিক করতে চায়, রাইট, তাহলে সলিউশন, হোয়াট আর দ্য সলিউশনস, তাই তো? সলিউশনটা কি? মানে এইটা তো একটা মানে খুবই মানে কঠিন প্রশ্ন। এইটার পেছনে বড় বড় ইকোনমিস্টরা মানে সময় দেন আর কি। মানে বেসিক্যালি মেকানিজমটা যেভাবে চলে, তার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, দাঁড়াও এক মিনিট, ইয়েস, দেখো, আমাদের প্রত্যেক দিনের জিনিসপত্র বা প্রত্যেক দিনের পুরো ইকোনমিটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে প্রোডাকশন। ওকে, প্রোডাকশন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। প্রোডাকশন কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ উই জেনারেলি কনজিউম। And who are the consumers? Me, I am a great consumer. দেখা গেছে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল সার্ভেতে who are the greatest consumer? Industrialists, যারা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে, মানে যারা বেসিক্যালি এই কনজিউমার গুলোকে, গুডস গুলোকে তৈরি করে। ধরা যাক রতন টাটা, আম্বানি, ন্যাচারালি তাদের প্রচুর পয়সা, তারা কনজিউমার। কিন্তু গ্রেটেস্ট কনজিউমার হচ্ছে দোজ হু আর গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার। অ্যামাজন থেকে জিনিস কেনাই বলো না কেন, বা তোমার পাশের মুদির দোকানের জিনিস কেনাই বলো না কেন, গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডাররা সব থেকে বেশি কনজিউম করে। এটা ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের রিপোর্ট। ফলে একটা গভর্নমেন্টের সার্ভাইভ করার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে প্রোডাকশন। গভর্নমেন্ট যে কোনো জিনিস প্রডিউস করতে পারে। গভর্নমেন্ট ফ্ল্যাট তৈরি করে, হিডকো ফ্ল্যাট তৈরি করে, দেখতে পাচ্ছ, ফ্ল্যাট থেকে তৈরি করে থেকে শুরু করে সবকিছুকেই গভর্নমেন্ট প্রডিউস করতে পারে। এবার প্রোডাকশন যত বেশি বাড়বে, কি বাড়বে?
ট্যাক্সেশন, প্রত্যেকটা জিনিসে ট্যাক্স রয়েছে, জিএসটি থেকে শুরু করে সবকিছু, সেই ট্যাক্সেশনের একটা বড় অংশ গভর্নমেন্টের কাছে যাচ্ছে, ঠিক আছে। যে মুহূর্তে কনজিউমার ইজ এসেনশিয়ালি রিলেটেড উইথ দ্য কনসেপশন অফ দ্য জব জেনারেশন হচ্ছে কিনা যেটা ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গে একেবারেই হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে সত্যি কথা বলতে কি গত 10 বছরে একদম ঠিকঠাক কোনো রিক্রুটমেন্টই হয়নি, এবং সেজন্যই বিভিন্ন ভোটে প্রিসাইডিং অফিসার পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না? কারণ প্রিসাইডিং অফিসারদের একটা বড় অংশ তো স্কুল মাস্টার, বা প্রিসাইডিং অফিসারদের তো বড় অংশ কলেজ টিচার। এবারের বুথের সংখ্যা গোটা পশ্চিমবঙ্গে 22,000 বেড়েছে। গত 10 বছরে পশ্চিমবঙ্গে এই 22,000 আদৌ প্রিসাইডিং অফিসারের চাকরি হয়েছে কিনা সেটা একটা বিরাট বড় প্রশ্ন, বিরাট বড়। ওই জন্য প্রিসাইডিং অফিসার পাওয়া যাচ্ছে না, ল্যাক অফ প্রিসাইডিং অফিসার, একে ওকে ধরে প্রিসাইডিং অফিসার করতে হচ্ছে। আমি আমার জায়গাতে ফিরে আসছি, আমি এক্সাম্পলটা দিলাম। জব জেনারেশন না হলে এগুলো প্রত্যেকে একে অপরের সঙ্গে ভীষণভাবে ইনএক্সট্রিকেবলি ইন্টার রিলেটেড। জব জেনারেশন না হলে কনজিউমার তৈরি হবে না, কনজিউমার তৈরি না হলে প্রোডাকশন হবে না, প্রোডাকশন প্রপারলি না হলে ট্যাক্সেশন সিস্টেম ফাংশন করবে না, ট্যাক্সেশন সিস্টেম ফাংশন না করলে গভর্নমেন্টের ঘরে ঠিক মতো ট্যাক্স পড়বে না। এর এগেনস্টে মেজার নিতে গিয়ে গভর্নমেন্ট কি করে, বেশিরভাগ গভর্নমেন্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে নোট বেশি পরিমাণে ছাপায়। দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য মানি। প্রোডাকশন অফ দ্য মানি যখন বেশি হয়ে যায় তখন যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে লোকজনের হাতে টাকা পয়সা বেশি চলে আসে। টাকা পয়সা এলে যেটা হবে ইনফ্লেশন, মুদ্রাস্ফীতি, ক্লিয়ার ইনফ্লেশন। একটা কান্ট্রি যদি ইনফ্লেশনে অপারেট করে তার মানে কিন্তু সেটা খুব খারাপ জিনিস, কারণ তার কিন্তু প্রোডাকশন নেই। ফলে এই পুরো সাইকেলটাকে ঠিক করতে গেলে আমাকে প্রথম যেটা করতে হবে জব জেনারেশন। শুধু গভর্নমেন্ট জব জেনারেশন পসিবল নয়, কি করতে হবে আমাকে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, MANUFACTURING, হেভি ইন্ডাস্ট্রি। ধরা যাক স্টিলের ইন্ডাস্ট্রি। হেভি ইন্ডাস্ট্রি বলতে কি বুঝি? হেভি ইন্ডাস্ট্রি বলতে স্টিলের ইন্ডাস্ট্রি, যে জিন্দালদের, ধরা যাক টাটা স্টিল, বা ফর এক্সাম্পল যারা হেভি ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্র প্রডিউস করে, তাদেরকে আমাদের এখানে আনতে হবে। ভারতবর্ষে যে নবরত্ন কোম্পানি রয়েছে, ওএনজিসি তার মধ্যে একটা বিরাট বড়, ওএনজিসির একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। গুজরাটে আছে, আহমেদাবাদে রয়েছে, বিভিন্ন জায়গাতে রয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ওএনজিসির একটা বড় অংশ নেই। বা তোমার এনটিপিসি, ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন, তাদের অংশ নেই। এই যে জব জেনারেশনের ভয়ঙ্করভাবে প্রয়োজন, এবং জব জেনারেশন তখনই প্রপারলি হবে, জব জেনারেশন করে তখনই সেটা একটা বিরাট বড় মূল্য হবে যখন আমি সেই জব জেনারেশনের মাধ্যমে প্রপার জিনিসপত্র প্রডিউস করতে পারছি, এবং সেটা দুটো ভাবে, একটা হচ্ছে কনজিউম করাচ্ছি দেশের মধ্যে, আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল কনজিউমার ক্রিয়েট করতে পারছি দেশের বাইরে, দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনাল কনজিউমার। ওকে, ইন্টারন্যাশনাল কনজিউমার, আমি আমার জিনিস এক্সপোর্ট করছি, ইন্টারন্যাশনাল কনজিউমার। এই পুরো সাইকেলটা যদি প্রপারলি চলে তাহলে একটা দেশ ফাংশন করবে। কোনো একটা সাইকেল, আমাদের দেশে যে জিনিসের জন্য ইকোনমির অবস্থা এতটা খারাপ তার কারণ আমাদের কনজিউমার নেই, জিনিস প্রডিউস হচ্ছে, মানে জিনিস কনজিউম করার লোকের সংখ্যা কম। কারণ কি? লোকের হাতে টাকা নেই, আর গভর্নমেন্ট টাকা ছাপিয়ে যাচ্ছে, ফলে ইনফ্লেশন হয়ে যাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে এই পুরো সাইকেলটা সম্পূর্ণরূপে সাবভার্টেড হচ্ছে, ইনভার্টেড হচ্ছে। এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা। তার আরো মানে আমি যদি এর পেছনে গভর্নমেন্ট হয়তো বলবে যে আমি কি করে চাকরি দেবো, তার কারণটা হচ্ছে যে চাকরি যারা করছে তাদের একটা মানে বড় অংশ তো আমাদের কিছু দিচ্ছে না। আসলে সারা পৃথিবীতেই মানে ধরা যাক স্কুল মাস্টারি বলো বা ইউনিভার্সিটি বলো না কেন, সেখানকার লোকেরা কিছু যে বিরাট কিছু করে তা নয়। তারা যেটা করে একটা এডুকেটেড ক্লাস অফ পিপল তৈরি করে যারা সোসাইটির বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ছড়িয়ে পড়ে সেইগুলোকে স্ট্রং করে। ফর এক্সাম্পল দুবরাজপুর কলেজ থেকে ফিজিক্সে একজন এমএসসি পাস করে সে ফর এক্সাম্পল এনটিপিসিতে চাকরি করলো, সেই জায়গাটাকে খুব বেশি পরিমাণে সচল লাগলো। বা ফুড কর্পোরেশনে সে কাজ করলো এবং কয়েকটা ইনোভেটিভ আইডিয়া দিয়ে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে অনেক বেশি পরিমাণে সমৃদ্ধ করলো। কিন্তু ভারতবর্ষে এই পুরো জিনিসটাই সাবভার্টেড। আমাদের এডুকেশনে যেটা শেখানো হয় সেটা থিওরিটিক্যাল, সেটা প্র্যাকটিক্যাল কাজে লাগে না। আমাদের ছেলেমেয়েরা যা শেখে 30 বছর আগে যা শিখেছে এখন জানে না, প্রত্যেক মুহূর্তে নিজেদেরকে ডেভেলপ করে না। এই ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা ক্লিয়ার রাখতে হবে। আমি যেটা সবাইকে সবসময় বলি যে আমি সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করি যে 6 মাস আগে আমি কি শিখেছি, 6 মাস আগের অরিন্দম ঘোষ এবং 6 মাস পরের অরিন্দম ঘোষের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে কিনা। আমি 6 মাসে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক স্কিল শিখেছি। ফর এক্সাম্পল আমি কোডিং শিখেছি, আমি HTML ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি,
আমি অনেকগুলো আমি ফটোশপ শিখেছি, আমি আগে জানতাম না ফটোশপ, আমি ভিডিও এডিটিং শিখেছি, মানে কিছু না কিছু স্কিল তো আমাকে জানতে হবে, সেটা আমি মানে ভিডিও ক্রিয়েশনেই হোক না কেন, তারপরে আমি ইউটিউবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো, বা যেখানে ক্রিপ্টো কারেন্সি আমি পেতে পারবো, মানে আমার যে স্কিল জেনারেশন, স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্কিল না থাকলে মানুষ কিন্তু চাকরি পায় না, পৃথিবীতে কোনো কালে পায় না। তুমি কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি আছে কিন্তু তুমি পাইথন জানো না, তুমি কিন্তু ডিগ্রি পাবে না। এবার এই ভারতবর্ষের সমস্যাটা হচ্ছে এই পুরো জিনিসটাই সাবভার্টেড, মানুষের স্কিল নেই, নলেজ নেই, শুধুমাত্র কলেজে পড়ার জন্য পড়ছে। তোমরা তো ভালো ছাত্রছাত্রী, তোমরা জানোই না যে আমাদের যারা কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের একটা বড় অংশ রয়েছে পাস কোর্স থেকে শুরু করে, যারা কিন্তু জানেই না তারা কেন সিলেবাসটা পড়ছে। আমি প্রথম দিন যখন ক্লাস নিতে যাই কম্পালসারি ইংলিশের, আমি কিন্তু অ্যালফাবেট ক্লাসের মধ্যে লিখি, এবং IJKLM যখন ক্লাসের মধ্যে লিখি, অনেকে কিন্তু ম্যাথ চার্ন করেছিল। ফলে বুঝতে পারছো মানে এডুকেশনের জায়গায় যদি এই জায়গায় যায় তাহলে তারা কেমন করেই বা চাকরি পাবে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস দেখা হচ্ছে পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট, কমপ্লিট ডিজাস্টার ইন পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেমোগ্রাফি। যে দেশের টোটাল জনসংখ্যা 140 কোটি ছুঁই, সেখান থেকে মানে কিভাবে রিকিউপারেট করবে আমি জানি না। চায়না করেছে, চায়না সেই পপুলেশন ম্যানেজমেন্টটাকে ইউজ করেছে স্কেলেবল ইকোনমি দিয়ে। তোমরা কি কেউ স্কেলেবিলিটির কনসেপশন জানো? স্কেলেবিলিটি, স্কেলেবিলিটি বা স্কেলেবল ইকোনমি খুবই ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, যার উপরে ভিত্তি করে গোটা পৃথিবী চলে। স্কেলেবিলিটি মানে হচ্ছে ইজ দ্য প্রপার্টি অফ আ সিস্টেম টু হ্যান্ডেল গ্রোয়িং অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক বাই অ্যাডিং রিসোর্সেস টু দ্য সিস্টেম। এবার মানে এইটা ইন ইকোনমিক কনটেক্সট, a scalable business model implies that a company can increase sales given increased resources. For example, a package delivery system is scalable because more packages can be delivered by adding more delivery vehicles. However, if all packages had to first pass through a single warehouse for sorting, the system would not be scalable because one warehouse can hardly handle only a limited number of packages. Because like অ্যামাজনে প্রত্যেক দিন হাজার হাজার ভেহিকল ওখান থেকে বেরোচ্ছে। এবার প্রত্যেক দিন কনজিউমার বাড়ছে, এবার কনজিউমার বাড়ছে মানে কি, আমাকে ওয়্যার হাউস বাড়াতে হবে, আমাকে প্রচুর পরিমাণে গুদাম ঘর বাড়াতে হবে। ভারতবর্ষের এই গুদাম ঘরটাই নেই, অর্থাৎ আমার তো রিসোর্স বেড়েছে, আমার তো জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সেই জনসংখ্যাকে কাজে লাগাবার জন্য যে সিস্টেম, যে রিসোর্স, সেটাই আমি তৈরি করিনি। চায়না করেছে, চায়না কিছু না একটা বড় অংশ আর্মিতে রিক্রুট করে। আমরা বলবো আর্মি কি লাভ দেয়, আর্মির একটা বড় অংশ চায়নাতে, তারা কিন্তু তাদের রিসার্চ ফ্যাক্টরিতে জিনিসপত্র তৈরি করে, সেটা সারা পৃথিবীতে আমদানি করে। আমেরিকা পর্যন্ত চায়নার আর্মির রিসার্চের জিনিসপত্র কেনে, সৌদি আরবিয়া কেনে, সিরিয়া কেনে, বুঝতে পারছো? ফলে মানে ওরা জানে স্কেলেবল ইকোনমি, আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, আমি স্কেলেবিলিটি বাড়াবো, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে তাদের রিসোর্স দেবো আমি জানি। স্কেলেবিলিটি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ইন ইকোনমি। তোমাদের যদি কেউ ইউপিএসসি অ্যাসপায়ারেন্ট হওয়া পরবর্তীকালে লাগবে, এর সঙ্গে অনেক কিছু যুক্ত আছে, নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, আমি আর খুব মানে ডিটেলে যাচ্ছি না, আমি ইকোনমিক্সের ছেলে নই। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এই পুরো সিস্টেমটা যে মুহূর্তে কোল্যাপস করবে, সেই দেশ অবস্থা খারাপ হবে। আমাদের তাই হচ্ছে, আমরা জব জেনারেশন করতে পারিনি, আমরা প্রাইভেটাইজ করে যাচ্ছি পাগলের মতো, আমরা ট্যাক্সেশন সিস্টেম ঠিক নয়, লোকজন ট্যাক্স দেয় না। তোমার বাড়ির পাশের মুদির দোকান যে প্রত্যেক মাসে প্রায় 1 লাখ টাকা অন্তত প্রফিট করে, তার কি ট্যাক্স দেয়? গভর্নমেন্টকে দেয় না। তোমার বাড়ির পাশের যে ঝুড়ি বাজার দোকান, বা তোমার বাড়ির পাশের যে একটা মানে দুবরাজপুরে আমি বাজারে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি বড় বড় দোকান, তাদের কতজন জিএসটি দেয়, কতজন ট্যাক্স দেয়? আদৌ দেয় কি দেয় না? ইনকাম ট্যাক্স দেয় না, জিএসটি দিতে পারে কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স দেয় না। ফলে এইখানেই মূল সমস্যার জায়গা। বোঝাতে পেরেছি? বেশ বেশ বেশ, ফিরে আসছি মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমে। খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, মার্কসিজম কাকে বলে মোটামুটি জেনেছো। এবারে মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম কি? Marxist literary criticism is basically derived from Marxism, is the belief that literature reflects the struggle, the class struggle and the materialism. সাহিত্যের মধ্যে বস্তুবাদ রয়েছে, সাহিত্যের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম রয়েছে, কনস্ট্যান্টলি রয়েছে। তোমরা প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস ঠিকমতো পড়োনি 4th সেমিস্টারে। It's actually a novel of marriage and money.
how the money system is essentially controlling the entire society. It's a romantic novel. সবার মনে হতে পারে যে Pride and Prejudice is a romantic novel because it talks about the love affair between Elizabeth Bennet and Fitzwilliam Darcy. এদের মধ্যে যে প্রেমের গল্প সেটা Pride and Prejudice বলছে, কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে Pride and Prejudice অ্যাকচুয়ালি এমন একটা গল্প যেখানে এলিজাবেথ বেনেটকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিকজ অফ দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি। আমি বারবার বলি 19th সেঞ্চুরি উইমেনদের কোনো ধরনের রাইট টু ম্যারেজ, রাইট টু ভোটিং ছিল না, রাইট টু প্রপার্টি ছিল না। ভারতবর্ষের প্রথম নারীদের রাইট টু প্রপার্টি কত সালে আসে? 1949 সালে রাইট টু প্রপার্টি প্রথমবার নারীদের আসে স্বাধীনতার পরে। তার আগে কিন্তু নারীদের ইনহেরিটেন্স অ্যাক্ট ছিল না। এবার একজন সত্যিকারের মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিক কি করবে? সে ডিসেক্ট করবে, সে ছুরি চালাবে এই প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসের উপরে। ছুরি চালিয়ে দেখবে ইনসাইড দ্য টেক্সট লাভের সত্যিকারের ভালোবাসার পরিমাণ কত, ভালোবাসা নাকি শুধুমাত্র দ্য থিম অফ দ্য মানি এন্ড দ্য ম্যারেজ। কারণ ম্যারেজ না হলে কন্টেম্পোরারি সিস্টেমে এলিজাবেথের কিন্তু কোনো এক্সিস্টেন্সই সোসাইটিতে থাকবে না। কারণ যে নায়ার হোক বা প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস হোক না কেন, এই প্রত্যেকটা টেক্সটেই মহিলাদের কিন্তু বিয়ে না হলে সেই সময় কোনো অপশন ছিল না। either the option of the governess or the option of being a priestess, রিলিজিয়নে চলে যাওয়া, এছাড়া আর কোনো অপশন নেই, কোনো প্রফেশনাল ডোমেন নেই, কোনো মাইনের জায়গা নেই। ফলে সে তো প্রপার্টি ইনহেরিট করতে পারবে না, ইনহেরিট করতে পারবে তার হাজবেন্ড। ফলে তার তো নিজের উপায়ের জায়গাও নেই। ফলে মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম যেটা করে 19th সেঞ্চুরি লিটারেচার, 18th সেঞ্চুরি লিটারেচার, মিডিয়েভাল লিটারেচার, সেটা কেমন ভাবে ক্লাস স্ট্রাগল, সেখানে দারিদ্র শ্রেণী এবং ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়েল অফ শ্রেণীর মধ্যে কনফ্লিক্ট হচ্ছে, তার দিকে দেখার চেষ্টা করে, তাকে বার করার চেষ্টা করে। সো ফর এক্সাম্পল তোমরা পড়েছো ব্রেভলি ফর দ্য কুইন। একজন সত্যিকারের মার্কসিস্ট ক্রিটিক যেটা করবে, সেই টেক্সটের মধ্যে যে অবজেক্টিফিকেশন এন্ড দ্য কমোডিফিকেশন অফ উইমেন হচ্ছে, উইমেনরা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, মেনরা পারছে। এর ফলে মেন কিভাবে একটা পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি তৈরি করছে, একজন মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিক সেটা করবে। It looks at how literature functions in relation to the other aspects of the superstructure. অন্যান্য superstructure যে aspect গুলো কি, particularly the other articulations of the ideology. Other articulation of the ideology মানে superstructure এর কি কি পার্ট? superstructure আছে আর্ট, superstructure আছে আর্কিটেকচার, superstructure আছে বিভিন্ন সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস, for example army, for example college, for example media, for example religion, ধর্ম। এইগুলো কেমন করে সোসাইটির অন্যান্য আসপেক্ট গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেইটা মার্কসিস্ট একজন ক্রিটিক দেখার চেষ্টা করবে। মার্কসিজমের একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট রয়েছে ইডিওলজি। ইডিওলজি মানে বেসিক্যালি আদর্শ। মার্কসিজমের কনটেক্সটে ইডিওলজি মানে মগজ ধোলাই। স্টেট কেমন করে প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার মগজকে ধোলাই করছে, তোমাকে কেমন করে তার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, একটা বিশেষ ইডিওলজিক্যাল প্র্যাকটিসের দিকে। স্টেট যেভাবে ভাবছে তোমাকে সেভাবে ভাবানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, তোমাকে ভাবানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে একটা বিশেষ ধরনের সরকার ভালো, এবং তুমি সেই ট্র্যাপে পা দিচ্ছ। এটা যে কোনো সরকারই করে। তো মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম সেই দিকে কনসেন্ট্রেট করে যে কেমন ভাবে এই পুরো বিষয়টা হচ্ছে তার দিকে একবার দেখার চেষ্টা করে। আর কি করে? হ্যাঁ বলো বলো। দেখলাম সেটা হচ্ছে সরকার ইউনিভার্সিটি গুলোকে নিজস্ব একটা ইয়ে দিয়ে দিয়েছিল, মানে পরীক্ষার জন্য, যে কোন ইউনিভার্সিটি যেভাবে চাইবে সেভাবে নিতে পারে। এখনো পারে, মানে ইউনিভার্সিটি ইজ অ্যান অটোনমাস বডি, চিরকালই পারে, ইউনিভার্সিটির ক্ষমতা রয়েছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ এটা দিয়েছে। এবারে দেখুন আমাদের ক্লাস 12 অবধি এমন কোন টেক্সট দেওয়াই হয় না যেখানে মানে কিছু অন্যায় হচ্ছে বা এইগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলা দরকার বা সোসাইটির দুঃখ কষ্টগুলো দেখানো হচ্ছে, কিন্তু যে ভুলগুলো সেগুলো সত্যগুলো দেখানো হয় না। তার মানে ওখানে কিন্তু সরকারের মানে ওই জায়গাটাই পরিষ্কার যে ইডিওলজিটা ওই জায়গাতে কাজে লাগায় ওরা। কিন্তু ইউনিভার্সিটি মানে কলেজ স্টুডেন্ট যখন আমরা যখন মানে 18 বয়স, আমাদের বয়স 18 হয়ে যাচ্ছে, আমরা যখন স্বাধীন, এমনি স্বাধীন,
সেখানে গিয়ে আমাদেরকে পড়াতো, কিন্তু ততদিনে তো স্যার যা বোঝানো মানুষ মানে যা বোঝা তা তো বুঝে গেছে, কত নেই ওই টাইমে তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে একদমই যে করলে ওরা বুঝতে পারবে ঠিক বিয়ে মানে বিয়ে বলছি না আমি, মানে ম্যারেজের যে ইয়েটা দেখানো হয় যেটা আমরা জানি সেটা যদি দেখায় আগে মানে এটা যদি দেয় তাহলে কত ভালো হবে, কত বুঝতে পারবে ওই জায়গাটাতে এটা সব থেকে বেশি বুঝতে পারতাম না যে ইউনিভার্সিটিতে আলাদা একটা ইয়ে আছে বা সরকারের স্বাধীন, মানে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে না ইউনিভার্সিটি। শুধুমাত্র তাই নয়, আরো বেশ কয়েকটা বিষয় রয়েছে। ধরা যাক তোমাদের প্রায় ক্লাস 12 অবধি তোমাদের কোনো এখনো মানে তোমাদের তো এখনো নয়, কোনো কনসেপ্ট অফ ল শেখানো হয় না। তোমরা আইন কাকে বলে জানোই না। আইনের ধারা, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড আমার মতে সবার জানা উচিত, সিআরপিসি কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর আমার মতে সবার জানা উচিত। ফর এক্সাম্পল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট 1951 কেমন করে ভোট হয় আমার মতে সবার জানা উচিত। ফর এক্সাম্পল কত রকমের দেওয়া আছে, কিন্তু এই জিনিসগুলো কত রকম একই জিনিস দেওয়া আছে বারবার, এর সাথে একদমই। এর ফলে যেটা ঘটে যে তুমি যদি তোমার বাড়ির যদি কোনো লোক কোনো বিপদে পড়ে, কোনোভাবে পুলিশ তাকে হেনস্থা করে, তার কোনো বেসিক অ্যাওয়ারনেসই নেই যে হাউ টু ফাইট দ্য পুলিশ। এগুলো কিন্তু সারা পৃথিবীতে সমস্ত জায়গাতে সোশিওলজির বইতে লয়ের এই বেসিক কনসেপ্ট গুলোকে ইনক্লুড করা হয়। আমাদের বাবাদের সময় একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট ছিল সিভিক্স বলে, সেখানে কিন্তু লয়ের অনেক বিষয় ছিল। ল তোমাদের শেখানো হয় না, তোমাদের ইকোনমিক্স শেখানো হয় না, যেটা একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট বলে আমি মনে করি। ক্লাস 11-12 ইকোনমিক্স শেখায় তাদের যারা ইকোনমিক্স নেবে, অথচ একদম বাচ্চা থেকে সে বড় হচ্ছে একবারের জন্য অর্থনীতির বেসিক কনসেপ্ট জানে না। তোমরা জানো না যে কেমন করে জব জেনারেশন হয়, তোমরা জানো না যে কেমন করে কাকে জিডিপি বলে। এইগুলো মানে একটা মেজর ফ্ল অফ দ্য এন্টায়ার এডুকেশন সিস্টেম। তোমরা ক্লাস 12 অবধি জানোই না, মহিলাদের বলছি, কাকে পেট্রিয়ার্কি বলে, কাকে পুরুষতন্ত্র বলে। সেই শব্দটা তোমরা প্রথম হয়তো আমার ক্লাসে এসে শিখেছো, আমি জানি না। বা কাকে মিসোগাইনি বলে, যে হেট্রেড টুয়ার্ডস উইমেন কাকে বলে। দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন সেক্স এন্ড জেন্ডার পড়ানোই হয় না। ফলে মানে এমন কয়েকটা বিষয়ে পড়ানো হয় যে বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রেই নন রেলিভেন্ট, যত রেলিভেন্টই নয় সেই জিনিসগুলো পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু যেগুলো আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে লাগে, যেগুলো হয়তো ইউপিএসসি এক্সামিনেশন দিতে গেলে লাগবে বা অন্যান্য চাকরির পরীক্ষা দিতে গিয়ে লাগবে, সেই জিনিসটাকে ছেলে মেয়ে প্রথম শিখছে যখন তার বয়স 20 বছর বয়স, 21 বছর বয়স। সে তার জীবনের অলরেডি 14 বছর পড়াশোনা করে কাটিয়ে দিয়েছে, সে প্রথমবার গিয়ে তখন নতুন নতুন কনসেপ্ট শিখছে। এইটাই একটা মুশকিলের জায়গা। এই কোডিং আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, মানে কম্পিউটারের নলেজ সরকারি স্কুলগুলোতে করানোই হয় না। একটা রিসেন্টলি ইউনাইটেড নেশনস একটা সার্ভে করেছে, সেখানে ভারতবর্ষের এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে বলছে আজকে ভালো করে মন দিয়ে শোনো, ভারতবর্ষের 6 থেকে 14 বছরের শিশুরা যে পড়াশোনাগুলো পড়ে বড় হচ্ছে, when they will get jobs, তারা যে জিনিসগুলো পড়ে বড় হচ্ছে তার 70% পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। অর্থাৎ যখন জব জেনারেশন হবে, অ্যাকচুয়ালি তারা যে চাকরি করবে, সেই চাকরি করার সময় তারা যে সাবজেক্টগুলো পড়েছে তার 70% তার কাজেই লাগবে না, 30% লাগবে। দ্যাট ইজ আ রিপোর্ট প্রোভাইডেড বাই দ্য ইউনাইটেড নেশনস। তাহলে বুঝতে পারছো যে বেসিক স্কিলগুলো যেগুলো পরবর্তীতে লাগবে। আমরা মানে ছেলেমেয়েরা কলেজে পড়ছে, চাকরি করছে মার্কেটিং এর, ডিজিটাল মার্কেটিং এর, সারা জীবন সে কোনোদিন ডিজিটাল মার্কেটিং পড়েইনি কাকে বলে। আরে তাহলে মানে যার ডিজিটাল মার্কেটিং এ ইন্টারেস্ট তাকে শেখাও ডিজিটাল মার্কেটিং, মানে সেরকম স্কোপ রাখো তুমি স্কুলের মধ্যে বা কলেজের মধ্যে। একটা ছেলে মানে ইন্টারেস্টেড ইন ফটোগ্রাফি, খুবই ভালো ফটোগ্রাফ করে, সে কলেজে ফটোগ্রাফির ফল জানে না। আরে তাহলে ন্যাচারালি তার সেই বেসিক স্কিলটা যখন সে অ্যাকোয়ার করছে, সেই অপশনটা তুমি রাখো, কোনো একটা জায়গাতে তুমি জিনিসটা খোলো। তো এই বিষয়টাই তৈরি হয়নি। একটা ছেলে ব্যবসা করবে, তাকে এমবিএ পড়তে হবে। এমবিএ যে বেসিক কনসেপ্ট গুলো বিজনেসের কেমন কি কথা তুমি অন্তত ক্লাস 11-12 রাখো কম্পালসারি পেপার হিসেবে। তা নয় সে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হয়েছে সে মুখস্থ করছে। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইম্পর্টেন্ট, আমি বলছি না সেটা, কিন্তু আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে জিনিসটা তার কাজে লাগছে না যখন সে জব মার্কেটে যাচ্ছে। এটাই আমার মানে কথা আর কি। মার্কস হলে বলতো যে মানে ইচ্ছে করে সরকার মানে শেখায় না
যাতে স্কিল আলাদা করে ডেভেলপ না করা যায়, কিন্তু জব জেনারেশন সেইভাবে হয় না। এইটা মার্কস হলে বলতো ইটস এ কনস্পিরেসি অন দ্য পার্ট অফ দ্য স্টেট। আমি সেটা বলছি না, আমি বলছি যে এগুলো শেখানো উচিত। বলো, ক্লিয়ার? বেশ বেশ বেশ, আমি এগোচ্ছি। So Marxism basically promotes the idea that literature should be a tool in the revolutionary struggle. Marx বিশ্বাস করতেন যে literature should be a tool, একটা যন্ত্র হবে revolutionary struggle, অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষজনকে শিক্ষিত করে তোলা যাবে, যার থ্রু দিয়ে ফাইনাল freedom from the state, final freedom for the bourgeois class possible হবে। It attempts to clarify the relationship of the literary work to the social reality. লিটারেচার, এইটা মার্কসের একটা এমন জিনিস যেটার সঙ্গে আমি একমত নই, অনেকেই হবে না। মার্কস সবসময় বিশ্বাস করতেন যে সমাজের যা বাস্তবতা তাই নিয়ে সাহিত্যকে ডিল করতে হবে, নট এসেনশিয়ালি সুরিয়ালিজম হতে পারে, রোম্যান্টিসিজম হতে পারে, প্রত্যেকটি তো সাহিত্য, এরকম তো কোনো মানে নেই যে সোশ্যাল রিয়েলিটিকে ডিল করতে হবে। মার্কস বিশ্বাস করতেন লিটারেচার উইল বিকাম আ টুল ইন দ্য রেভলিউশনারি স্ট্রাগল। লিটারারি ক্রিটিসিজম উইল অলওয়েজ বি পলিটিক্যাল ইন নেচার, সব সময় সাহিত্যের ধরন হবে রাজনৈতিক, এটা মার্কস বিশ্বাস করতেন। And it aims to arrive at an interpretation of literary text in order to define the political dimensions of the literary work. এক লিটারারি টেক্সটকে মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিক ইন্টারপ্রেট করে তার যে রাজনৈতিক অ্যাসপেক্ট গুলো সেগুলোকে ভালো করে দেখার জন্য। তাহলে বুঝতে পারছো মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের ধরনগুলো কি? মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম সবসময় পাওয়ারকে, পাওয়ার রিলেশনস, ক্ষমতার যে কেন্দ্র এবং ক্ষমতার কেন্দ্রতে কোথায় কোথায় লুকিয়ে রয়েছে স্টেটের রোল, সেইটা সবসময় মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম বার করার চেষ্টা করে। ক্লিয়ার? সো মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম প্রথমবার ডেভেলপ করে 1920s এ রাশিয়াতে, স্পেসিফিক্যালি ডেভেলপ করে অক্টোবর রেভলিউশনের পরে, এবং তারপরে সারা পৃথিবীতে এই মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম ছড়িয়ে পড়ে, যে লিটারেচারকে মার্কসিস্ট অ্যাঙ্গেলে দেখার চেষ্টা। আরো কয়েকটা পয়েন্ট একটু বলার চেষ্টা করব, এক মিনিট। ইয়েস, এবার মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের একটা যেরকম বিরাট বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ডিটারমিনিজম। তোমরা কি জানো ডিটারমিনিজম কি? হোয়াট ইজ ডিটারমিনিজম? ডিটারমাইন করা মানে যেটা প্রথম থেকেই ঠিক হয়ে আছে, নির্দিষ্ট, মানে প্রথম ঠিক করে রেখেছি। সংকল্প, সংকল্প হতে পারে, নির্দিষ্ট হতে পারে, সবই হতে পারে। কিন্তু ডিটারমিনেশনে তোমরা যে ডিটারমিনেশনের কথা বলছো যে আমি সংকল্প নিলাম যে আমি আইএস এক্সামিনেশন ক্লিয়ার করব, এই ডিটারমিনেশন আর এই ডিটারমিনেশনের কনসেপ্ট আলাদা। মার্কস বিলিভড অন ইকোনমিক ডিটারমিনিজম, যে ইকোনমি সবকিছুকে ডিটারমাইন করে, অর্থনীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক আছে? and Marx actually called the economic conditions of life as the base or the infrastructure, আমি আগেই বলেছি। And the base includes everything from the technology and the raw materials to the social organization of the workplace, তার মধ্যে সবকিছু আছে। ইকোনমিক বেস হ্যাজ আ পাওয়ারফুল এফেক্ট অন দ্য সুপারস্ট্রাকচার, মার্কস বারবার বলছে। এর ফলে যেটা ঘটছে, তাহলে মার্কস বিশ্বাস করতেন যে কোনো মানুষ এই ইকোনমিক সুপারস্ট্রাকচারের বাইরে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বাইরে বেরোতে পারে না, অর্থাৎ সবকিছুকে অর্থনীতি প্রভাবিত করবে। এইটার একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে এর ফলে যে কোনো মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিক যখনই সাহিত্যের দিকে তাকাবেন, তিনি সবসময় চেষ্টা করবেন যে বেস কোনটা, তিনি সবসময় বার করার চেষ্টা করবেন যে হ্যাঁ, শুধুমাত্র একটা লিটারারি ওয়ার্ক একটা অর্থনীতি দ্বারাই মানে পরিপুষ্ট, তার বাইরে কিছু নেই। And hence, according to Marx or Marxist critics, literature reveals to us the spirit of the times, সেই সময়ের কথা, সেই সময়ের ইতিহাসের কথা বলতে সত্যিই বলে। The issues that matter to people, literature and entertainment is about much more than enjoyment or escapism. Enjoyment এর বাইরে লিটারেচার অনেক কিছু। ফলে একটা বিরাট বড় মুভমেন্ট আছে, তোমরা জানো কিনা জানি না, the movement is known as art for art's sake.
art for art's sake মানে anyone? Art for art's sake, it's a movement. মানে আর্টের জন্য মানে আর্টকে বাঁচানোর জন্য। হ্যাঁ, আর্ট শুধুমাত্র আর্টের জন্যই, অন্য কোনো কারণে নয়। হিস্ট্রির জন্য নয়, সোশিওলজির জন্য নয়, তোমার কালচারের জন্য নয়। আর্টটা পড়া উচিত শুধুমাত্র তুমি আর্ট করবে বলেই, আর অন্য কারো কারণে নয়। মার্কস কিন্তু এই আর্ট ফর আর্টস এর মুভমেন্টের এগেইনস্টে, কারণ মার্কস বিশ্বাস করতো আর্ট ইজ নট মিয়ারলি ফর এন্টারটেইনমেন্ট, ইট ইজ ফর ইওর সার্ভাইভাল, ইট ইজ ফর সেভিং দ্য সোসাইটি। সমাজের ইতিহাস সে রিফ্লেকশন ইজ নাথিং বাট দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্য হিউম্যান লাইফ। এইটা ছিল মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের একটা অনেকটা পিবি শেরির মতো। না, পিবি শেরি এবং মার্কসের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে, কারণ পিবি শেরি অ্যানার্কিস্ট ছিলেন, মানে শেরি ওয়াজ অ্যান অ্যানার্কিস্ট। শেরি স্টেটের কনসেপ্টেই বিশ্বাস করতেন না, ঠিক আছে। শেরির শ্বশুর ছিল গডউইন, কিন্তু মার্কসিজম একটু ডিফারেন্ট, একটা মেটেরিয়ালিস্ট ফিলোসফি তো একটু আলাদা। পিবি শেরি কিছুতেই কোনো আইডিয়ালি বিশ্বাস করতেন না। হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ মানে ওটাই বলছি, মানে ওনার মধ্যে একটা খুব মানে রেভলিউশন ইয়ে করা, সেটা তো ছিল। উনি তো অক্সফোর্ড থেকে ব্যানিশড হয়েছিলেন তার রেভলিউশনারি লেখার জন্য। তো these are the essential characteristics of the Marxist literary criticism. আমি এই পাওয়ার পয়েন্টটাকে তোমাদেরকে একটু দিয়ে দেব আলাদা করে, তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিতে পারো আমার পাওয়ার পয়েন্টটা। এরপরে this is the map of the countries that declared themselves to be socialist states under the Marxist, Leninist or Maoist definition between 1979 and 1983, which marked the greatest territorial extent of the socialist state. দেখে নাও কোন কোন জায়গায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণ সোশ্যালিস্ট বলে ঘোষণা করেছিল। রাশিয়া, মঙ্গোলিয়ার একটা অংশ, অবশ্যই খানিকটা ইস্টার্ন ইউরোপের একটা বড় অংশ, আফ্রিকার কয়েকটা দেশ ইনক্লুডিং মাদাগাস্কার অ্যান্ড আদার্স। এরা একটা সময় মানে মার্কসিস্ট বলে নিজেদেরকে ঘোষণা করছিল। তো এবার আমি যেটায় যাব সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল লিটারারি থিওরিজ, যারা মার্কসকে নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছেন তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই যাকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে, আচ্ছা এই ভদ্রলোককে একটু চিনে রাখো। হি ইজ মিখাইল গর্বাচভ। ইন 1987 যেভাবে যখন প্রথমবার সোভিয়েত ফ্ল্যাগ ওয়াজ লোয়ার্ড ফ্রম দ্য ক্রেমলিন ফর দ্য লাস্ট টাইম অ্যান্ড রিপ্লেসড উইথ দ্য প্রি রেভলিউশনারি ফ্ল্যাগ। এই সোভিয়েত ফ্ল্যাগ আগে লাল ছিল 1992 সালে, সেটাকে সম্পূর্ণরূপে নামিয়ে নেওয়া হয় এবং তারপরে রাশিয়ার আসল ফ্ল্যাগ তোলা হয়, মানে কমিউনিজমের শেষ হয় 1991 সালের 25শে ডিসেম্বর। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ যখন 8th and the final leader of the USSR had resigned, একটা অদ্ভুত ইউনিক ঘটনা ঘটে। তো যাই হোক, তো আমরা যে ভদ্রলোককে নিয়ে আলোচনা করব এবার, সেই ভদ্রলোক একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট নাম। হিজ নেম ওয়াজ অ্যান্টোনিও গ্রামসি। অ্যান্টোনিও গ্রামসি মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের একদম বেসিক জিনিস। গ্রামসিকে সারা আলোচনা করা সম্ভব নয়। জেলে গেছেন, সারা জীবন জেলে কাটিয়েছেন, কোন ধরনের সহায়তা লোকজনের কাছ থেকে পাননি। অ্যান্টোনিও গ্রামসি, দ্য ইটালিয়ান ফিলোসফার, দ্য ইটালিয়ান মার্কসিস্ট, যাকে ছাড়া মার্কসিজমের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। তো তাকে দিয়ে আমরা মোটামুটি শুরু করি। This is Antonio Gramsci. স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ, from 1891 to 1937 he was an Italian Marxist philosopher, journalist, linguist, writer, politician. He wrote on philosophy, political theory, sociology, history, linguistics. সবকিছু নিয়ে লিখেছেন। বেনিটো মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট রেজিমের একটা বিরাট বড় ক্রিটিক ছিলেন এবং মুসোলিনির আমলে তিনি জেলে ঢোকেন। হি ওয়াজ আ ফাউন্ড, কারণ ফ্যাসিজম মার্কসিজমের সবচেয়ে বড় শত্রু। ফ্যাসিজম এবং আমরা বলতে পারি মুসোলিনির ফ্যাসিজম এবং নাৎসিজম, এই দুটোই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মার্কসিস্টরা। So he was a founding member and a one-time leader of the Communist Party of the Italy. ইটালির বিরাট বড় লিডার ছিলেন। And Gramsci actually throughout his whole life wrote more than 30 notebooks and 3,000 pages of history and analysis during his imprisonment. ভাবতে পারছো, জেলের মধ্যে বসে 3000 পাতার প্রিজন নোটবুক লিখে ফেলেছেন। এটা একটা বিখ্যাত প্রিজন নোটবুক বলে পরিচিত, যেখানে কিন্তু বিভিন্ন লোকের নাম তিনি
কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন। লেনিনকে অন্য নামে লিখেছেন, এল বলে লিখেছেন, মার্কসকে অন্য নামে লিখেছেন। সো কারণ না হলে তো ধরে ফেলবে সেই সময়কার ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট। তো দিস ইজ অ্যান্টোনিও ফ্রান্সিসকো গ্রামসি। অনেক পরে লিখছেন জেনারেলি 1891 থেকে 1937, মেবি অলমোস্ট লেখা লিখেছেন 1916 থেকে 1920, 1925 এই সময়ে। তখন কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে মার্কসিজমের খারাপ সময়ও চলছে, আবার খানিকটা ভালো সময়ও চলছে। ভালো সময় চলছে কারণ রাশিয়াতে তখন মার্কসিজম চলছে, বিকজ তখন খুব ভীষণ পরিমাণে চায়নাতে মার্কসিজম পপুলার। কিন্তু তিনি মার্কসের অনেক জায়গার ভুল বার করছিলেন, সেই জন্য এই পুরো জায়গাটাকে বলা হয়, এই যে গ্রামসির যে লেখাটাকে বলা হয়, কি বলা হয়? পোস্ট মার্কসিজম। কি বলা হয়? পোস্ট মার্কসিজম। অর্থাৎ মার্কসের লেখার পরে যে জায়গায় পরিবর্তনগুলো আসে তাকে এসেনশিয়ালি বলা হয় পোস্ট মার্কসিজম। আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মার্কসিজম কাকে বলে সেইটার দিকে একটু যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে পোস্ট মার্কসিজম কোন জায়গায় লোকেটেড। তারা আসলে মার্কসিজমের টোটাল আমার স্লাইডেই হয়েছে প্রায় 300টা, বুঝতে পেরেছো? এবার আমি তৈরি করেছি মার্কসিজমটা এমন ভাবেই যাতে মানে মার্কসিজমটা পুরোটাই আমি নিজের মতো করে পড়তে পারি। এবার তোমাদের তো এতগুলো স্লাইড লাগবে না ন্যাচারালি, তো তোমাদের যতটুকু লাগবে আমি ততটুকুই পড়াচ্ছি। দাঁড়াও, এটা আমি পরবর্তীকালে একটা ছোটখাটো মানে বইয়ের মতো করে আমার করার ইচ্ছে রয়েছে। কোথায় গেল রে? ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মার্কসিজম। এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মার্কসিজম। আমি পুরোটা জটিলতা তোমাকে যাচ্ছি না। ক্লাসিক্যাল মার্কসিজম এক ধরনের মার্কসিজম যেটা একদম এঙ্গেলস এবং মার্কস করেছেন। লেনিনিজম ইজ ডিফারেন্ট। ইটস definitely a political interpretation by the vanguard Vladimir Lenin, the revolutionary vanguard। তিনি যেরকম ভাবে ইন্টারপ্রেট করেছেন। অন্যদিকে তোমরা যে জায়গাটা পড়বে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম। তোমাদের লিটারেচারের বেশিরভাগ জায়গাটি তোমরা এই ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম থেকেই পড়বে, যেটা arising from the western and the central Europe. The school denotes loose collection of theorists who advanced an interpretation of the Marxism distinct from the codified by the Soviet Union. সোভিয়েত ইউনিয়ন যে থিওরি দিয়েছে মার্কসিজমের থেকে তার থেকে অনেকাংশেই আলাদা, is known as ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম। বুঝতে পেরেছো? এই ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম, তারপরে স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসিজম যেখান থেকে অ্যালথুজার এবং অন্যান্যরা আসছে, এবং সেখান থেকে নিও মার্কসিজম। এটাও বলবে তোমরা, নিও মার্কসিজম encompasses entire 20th century approaches that amend or extend Marxism and Marxist theory. মার্কসিস্ট থিওরির অনেক জায়গাটাকে চেঞ্জ করেছেন, তাকে সাইকোঅ্যানালিসিস, এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, অস্তিত্ববাদ, মনোবিশ্লেষণ, এই ধরনের জিনিস দিয়ে বিশ্লেষণ করেছে। সেগুলো কিভাবে করেছে আমরা দেখবো সেটা। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বলবে ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল, যারা মার্কসিজম থেকে অনেকটাই আলাদা, কিন্তু মার্কসিজমের বেসিক জিনিসপত্র নিয়ে মার্কসিজমের বাকি জিনিসগুলোকে মানে প্রায় অ্যাটাক করছে। ঠিক আছে? ফলে মাথায় রাখতে হবে অ্যান্টোনিও গ্রামসির লেখা কিন্তু মার্কসিজমের থেকে অনেকটাই আলাদা। It's actually a reinterpretation of the Marxism, because as Marx said that my prophecy of inevitable revolution in the industrialized countries of the West proved incorrect. মার্কস বলেছিলেন যে there is an inevitable revolution, অপরিহার্যভাবে বিপ্লব হবে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কান্ট্রিতে। হয়নি, একেবারেই হয়নি। জার্মানিতে হয়নি, ইতালিতে হয়নি, যেখানে সব থেকে বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছিল। মার্কস বলেছিল আমার থিওরি সব থেকে বেশি পপুলারাইজড হবে among the industrialist state। হয়নি, সব থেকে বেশি পপুলারাইজড হয়েছিল কৃষি প্রধান দেশে, agrarian economy-তে। And the middle classes have grown hugely affluent rather than being squeezed into poverty. মার্কস বলেছিল এই যে মিডল ক্লাস অর্থাৎ যে পেটি বুর্জোয়া তারা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। হয়নি, মিডল ক্লাসদের বাড়বাড়ন্ত বেড়েছে। The existing মার্কসের অনেক কথাই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবার এখান থেকে জন্ম হচ্ছে আরেকজন ভদ্রলোকের, যার নাম অ্যান্টোনিও গ্রামসি। তিনি বলছেন the existing communist countries are nightmares of inhumanity and inefficacy। তিনি কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে রাশিয়া এবং চায়না they are basically propounding not Marxism but injustices।
ইচ্ছে করে মার্কসিজমকে সাবভার্ট করে নিজেদের ক্ষমতায় থাকার পথটাকে তারা প্রসারিত করেছে। সামথিং ইজ রং উইথ মার্কসেস অরিজিনাল থিওরি, মার্কসের অরিজিনাল থিওরিতে নিশ্চয়ই কোনো ভুল রয়েছে। Two factors contributed to the rethinking of the Marxism, two factor যেটা মার্কসিজমের রিথিঙ্কিং এ বা মার্কসিজমকে অন্যরকম ভাবে ভাবার জায়গা থেকে বেরিয়েছিল। কি কি ভাবনা? One stemmed from the theorists working within the Marxist tradition and often within the Communist Party themselves, অনেক কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দিয়ে কাজ করেছিল। আর একটা হচ্ছে নিউ মার্কসিজম বা পোস্ট মার্কসিজম, এই অ্যান্টোনিও গ্রামসি এই পোস্ট মার্কসিস্টের একটা এক্সাম্পল। তো গ্রামসি was actually the godfather of cultural Marxism. কালচারাল মার্কসিজম কি? যে মার্কস সারা জীবন কোনোদিন করে সাহিত্যকে গুরুত্ব দেয়নি, যে মার্কস সারা জীবন খুব একটা লিটারেচার বলো, ড্রামা বলো, সিনেমা বলো, এন্টারটেনমেন্ট বলো, এগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু গ্রামসি সারা জীবন বেসকে গুরুত্ব দিয়ে এসছে। বেস বলে শুধুমাত্র ইকোনমি ইকোনমি ইকোনমি, কিন্তু গ্রামসি বললো সুপার স্ট্রাকচার অলসো প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। হোয়াট ইজ দ্য রোল? কন্ট্রোল করার রোল, নিয়ন্ত্রণ করা, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার রোল এটা বিরাট বড় প্লে করছে কলেজ, ইউনিভার্সিটি। তোমার সংস্কৃতিকে যে কোনো সময় পরিবর্তন করতে পারে রাষ্ট্র। কাদের দিয়ে? আমাদের দিয়ে, শিক্ষকদের দিয়ে। যদি আমি একটু অন্যরকম ভাবে প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি, সরকারি ধারণাগুলোকে তোমার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, যদি বলি খুব ভালো চলছে সবকিছু, একদম ঠিক আছে, তোমার মধ্যে সমালোচনা করার বা প্রশ্ন করার, বারবার বলি আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে আমি মনে করি সেটা যে প্রশ্ন করার, সবকিছুতে প্রশ্ন কর, প্রশ্ন করার এবিলিটিকে ইনকালকেট করা। দ্যাট ইজ দ্য মেইন ওয়ার্ক অফ আ টিচার, টু ক্রিয়েট কিউরিওসিটি ইনসাইড দ্য মাইন্ড। আমি তোমার মনের মধ্যে কিউরিওসিটি ক্রিয়েট করতে পারি, আগ্রহ ক্রিয়েট করতে না পারলে কিন্তু কোনো মূল্য নেই। তো সেই জায়গাতে কিন্তু গ্রামসি বলে ওঠেন যে এইভাবে কিন্তু স্টেট, টিচার বলো, কলেজ বলো, স্কুল বলো, ইউনিভার্সিটি বলো, সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে, জুডিশিয়ারি বলো। সো হি ওয়াজ আ পিভটাল ফিগার ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কালচারাল মার্কসিজম। সো আমি আগেই বলেছি তার সারা জীবন তিনি প্রিজনে কাটিয়েছেন, imprisonment by the Mussolini's fascist dictatorship in Italy in 1926. He for the first time elaborated and created the concept of the hegemony. পরীক্ষা করতে পারে, বলে রাখলাম 5 নম্বরে, Gramscian conception of the hegemony. hegemony কি? Gramsci বললেন Marx insisted that historical change must be explained in terms of the economic substructure. The superstructure of the instructions like religion, law, culture is always subordinate to economy. But economic changes determine changes of the social values in the superstructure. But religion বলো, law বলো, culture বলো, এগুলো কিন্তু একটা বিরাট বড় ইনফ্লুয়েন্স ফেলে ইকোনমিতে। এই শুধুমাত্র বেস থেকে সুপারস্ট্রাকচার নয়, সুপারস্ট্রাকচার পুরো ইনফ্লুয়েন্স করছে বেসকে, আবার বেসও ইনফ্লুয়েন্স করছে সুপারস্ট্রাকচারকে। একটা ট্রানজ্যাকশনাল প্রসেস, ভালোবাসার মতো। তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালোবাসো, অথচ কাঞ্চনজঙ্ঘা তোমাকে ভালোবাসে না, এটা কি ধরনের ভালোবাসা? তুমি কাউকে ভালোবাসো, সে তোমাকে ভালোবাসে, তাই তো? ফলে এই যে এফেক্টটা, এটা both the ways it is essentially reciprocal, এই জায়গাতে গ্রামসি গেলেন। সো গ্রামসি যে কনসেপ্ট ক্রিয়েট করলেন তার নাম হচ্ছে, মনে থাকবে, cultural hegemony, which describes how the state and the ruling capitalist class, the bourgeois, use cultural institutions to maintain power in capitalist society. তোমার প্রত্যেক দিনের খবরের কাগজ, তোমার প্রত্যেক দিনের নিউজ পেপার, তোমার প্রত্যেক দিনের নিউজ মিডিয়া, সমস্ত ধরনের নিউজ মিডিয়া যে ধরনের নিউজ দিচ্ছে তুমি সেই ধরনের নিউজ দেখছো। আবার অনেকটা বদরিয়াকে মনে করাচ্ছি, তোমার মনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তুমি করছো। তুমি নাটক দেখছো, তুমি টেলিভিশন দেখছো, তুমি সিনেমা দেখছো। প্রত্যেক মুহূর্তে যদি সিনেমাতে বলা হয় যে তুমি ভালো আছো, তুমি খারাপ নেই, তাহলে তুমি সেটাই বিলিভ করতে আরম্ভ করবে। আমেরিকান সিনেমাতে সবসময় এলিয়েনরা আক্রমণ করে আমেরিকাকে, অ্যাজ ইফ আমেরিকা খুব ডিস্টেন্সের মধ্যে আছে। এটা কি? এটা কারণ দেয় আমেরিকানদের, যাতে আমরাও অন্য দেশকে আক্রমণ করবো, ইরাককে আক্রমণ করে তেলের খনি ছিনিয়ে নেবো। ফলে সিনেমার কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর প্রভাব রয়েছে
শক্তিমানকে দেখে আত্মহত্যা করেছে একটা বড় অংশের ছেলে মেয়ে আমাদের জেনারেশনে। ফলে এইটাই হচ্ছে কালচারাল হেজিমনি। হেজিমনি মানে কি? HGMOY, কমন কলোনাইজেশন। যখন ঔপনিবেশিক ভাবে কাউকে সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেওয়া হয়, সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকবাদ, cultural hegemony. The bourgeois in Gramsci's view develops a hegemonic culture using ideology rather than violence. মার্কসের যে আইডিয়া ছিল সেটা ইডিওলজি। এই যে মার্কস আর গ্রামসি জেলে বসে কনভার্স করছেন, মার্কসও ছিলেন না, গ্রামসি বলছেন we don't see the world in a neutral objective manner but in ways that are determined by the attitudes that we naturally take for granted. যেটা আমরা ধরে নিই যে এটা আমাদেরকে করতে হবেই। তোমরা ধরে নাও মহিলাদের একটা বড় অংশ যে আমাদেরকে 25 বছরের মধ্যে বিয়ে করতেই হবে। কে তোমাদের শেখাচ্ছে? পেট্রিয়ার্কি। তাই তো, পেট্রিয়ার্কি। তো মার্কস বলছেন সেটা ইডিওলজি, সেটা এক ধরনের ইম্পোজড ইডিওলজি। গ্রামসি বলছেন সেটা হচ্ছে কালচারাল হেজিমনি, তোমার উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাই তুমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছ। এই কালচারাল হেজিমনিতে কথা কিন্তু মার্কস বলেন গ্রামসি। এটা চেঞ্জ করা খুব মানে এমন ভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সেই ভাবনার বাইরে তুমি যেতেই পারবে না, সেই ভাবনার বাইরে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। এইটাই হচ্ছে মানে এই ধরনের ভাবনার একটা মানে বিরাট বড় দিক। এইটাকেই বলা হচ্ছে কালচারাল হেজিমনি। এমন হবে না, বাবা মা সোসাইটি বাড়ি আশেপাশের লোক। রাইট। সো আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম হাজার হাজার এক্সাম্পল রয়েছে। একটা ছেলের বয়স 23 বছর, সে আমি নিজে ভুক্তভোগী, সে PhD করতে ঢুকেছে। আরে তোর ছেলে কবে চাকরি পাবে তার ঠিক নেই, আগে চাকরি তো করতে হবে, না করলে রিসার্চ করে কি করবে? তো ছেলে তখন চাকরি করতে বাধ্য হলো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে। আমি নয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলো ছিলাম, কিন্তু সবাই তো জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পায় না। একটা বড় অংশ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ না পেয়েও PhD করে, বড় অংশ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ না পেয়েও টিচার হয় কলেজে। ফলে না 25-26-এর মধ্যে চাকরি পেতে হবে, মানছি একটা বড় অংশের ইকোনমিক প্রবলেম থাকে, কিন্তু একটা বড় অংশে এরকমও লোক থাকে যারা সমাজের চাপে সেই দিকে যেতে বাধ্য হয়। দ্যাট ইজ কালচারাল হেজিমনি। কে ক্রিয়েট করেছে? স্টেট ক্রিয়েট করেছে, রাষ্ট্র ক্রিয়েট করেছে। কার দ্বারা ক্রিয়েটেড? পলিটিক্স, সোসাইটি, কালচার, সবকিছু দ্বারা। তো সেই জিনিসটাকে প্রথমবার গ্রামসি অ্যাড্রেস করেন। সো হেজিমনিক কালচার প্রোপাগেটস ইটস ওন ভ্যালুজ এন্ড নর্মস। ভালো করে খেয়াল করো, নিজস্ব মূল্যবোধ এবং নর্ম ক্রিয়েট করে, সো দ্যাট দে বিকাম দ্য কমন সেন্স। এটাই মনে হয় কমন সেন্স। 25 বছরে মেয়েদের বিয়ে করারই তো কমন সেন্স, 22 বছরে একটা ছেলে চাকরি করারই তো কমন সেন্স। ভ্যালুজ অফ অল এন্ড দাস মেইনটেইন দ্য স্ট্যাটাস quo। এর ফলে রাষ্ট্র নিজে সার্ভাইভ করে তার স্ট্যাটাস কোকে ঠিক রেখে। Hegemonic power is therefore used to maintain consent to the capitalist order. দেখো তুমি কিন্তু কনসেন্ট দিচ্ছ। এই হেজিমনিক পাওয়ার কি করে? তোমার অনুমতি প্রথমেই সংগ্রহ করে নেয়। মা তুমি বিয়ে করবে তো? না বিয়ে করলে কিন্তু আমি আত্মহত্যা করব। তাহলে তোমার কিন্তু কনসেন্ট দিচ্ছে, এরকম নয় যে তোমাকে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে তোমায় গুলি করছে। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্টেট ভায়োলেন্স এন্ড কালচারাল হেজিমনি। এটা কিন্তু তোমার জীবনের লাইফস্টাইলের মধ্যে, তোমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। এরকম নয় যে তোমাকে গুলি করে মারা হচ্ছে, এরকম নয়। এই যখন তুমি মনে করবে যে এইটাই কমন সেন্স, এইটাই বুঝি সত্যি, তখনই তোমাকে গ্রামসি বলবে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই। স্যার এখানে অদ্ভুতভাবে ইমোশনাল অত্যাচার, মানে অদ্ভুতভাবে ইমোশনাল ব্যাপার। বাড়ি থেকে বাড়ির লোকজন বলবে যে করতেই হবে, এই 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 যে কনসেপ্টটা। সো hegemonic power is therefore used to maintain consent to the capitalist order rather than coercive power. Coercive power মানে জোর করে ভায়োলেন্স করা, using force to maintain order। এটা কিন্তু করছে না, এটা কিন্তু পুলিশ করে। এটা কিন্তু এই আমাদের সমাজের সব জায়গাতে হয় না। ফলে এইখানেই মুশকিল। পরিস্থিতি এমনই, মানে আমাদের আইনের মধ্যেও এই কালচারাল হেজিমনিকে অ্যাড্রেস করার জায়গা নেই। ফর এক্সাম্পল ম্যারিটাল রেপ। ভারতবর্ষের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিরাট অংশের মানুষ রেপড হয় উইদিন দ্য ম্যারেজ, উইদাউট দেয়ার কনসেন্ট সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি করা হয়। ম্যারিটাল রেপের কোনো ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো জায়গা নেই, কারণ আমাদের ভারতবর্ষের আইন পুরোটাই আইপিসির উপর বেসড, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড। এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড তৈরি হয়েছে ব্রিটিশদের আমলে। সেখানে ধরা হতো যে ইনস্টিটিউশন অফ ম্যারেজ ইজ আ সেক্রেড ইনস্টিটিউশন, তার মধ্যে রেপ মলেস্টেশন কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমাদের সোসাইটি পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের কালচারাল হেজিমনি চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু আমাদের আইন পরিবর্তন হয়নি।
ফলে তোমাকে সেইটা কিন্তু তুমি বলতে পারবে না এটা কোয়ারশন ওয়াইজ করা হচ্ছে, কারণ আইনে তার কোনো জায়গা নেই, তার কোনো আইনে তুমি সেটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। এইটাই হয়েছে, এটা কি গ্রামসি বলছেন cultural hegemony. This cultural hegemony is produced and reproduced by the dominant class through the institutions that form the superstructure. Key institution of newspaper, institution of drama, institution of literature, institution of our family, our marriage, এগুলো প্রত্যেকটাই তো সুপারস্ট্রাকচার বিলং করে। ফলে সুপারস্ট্রাকচারের যে একটা বিরাট বড় প্রভাব রয়েছে, হিউম্যান এজেন্সি, মানুষের এজেন্সিটার বিরাট বড় প্রভাব রয়েছে, এটা প্রথম গ্রামসি বললো। গ্রামসি emphasized the role of the human agency and choice while maintaining Marxist reality of class struggle. He claimed that the class struggle must always take place through the ideology. এই কালচারাল হেজিমনির বিপক্ষে শ্রেণী সংগ্রাম করতে হবে, না হলে পুরোটাকে ধ্বংস করা যাবে না, এটা বললেন। কে বললেন? অ্যান্টোনিও গ্রামসি। ভাবো, জেলে বসে অত্যাচার, তার মধ্যে লিখছেন ভদ্রলোক 3000 পাতা লিখেছেন। Can you believe? So Gramsci said the dominant class needs to establish what might be called spontaneous consent. যেটা তোমরা প্রত্যেকদিন দিচ্ছ, spontaneous consent, তোমরা spontaneously consent দিচ্ছ বিভিন্ন ব্যাপারে, some way of inducing consensus across the whole society. তোমার কাছে consent নেওয়া হচ্ছে। এই যে লকডাউন যখন ইম্পোজ করা হলো, হাজার হাজার যে যারা those who are daily laborers, যারা পারিযায়ী শ্রমিক, তাদের মৃত্যু ঘটলো। কিন্তু লকডাউন তো হলো, তাদের তো একবারও ঠিক মতো করে বাড়িতে পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা করা হলো না। লকডাউন করা খুবই দরকার, কিন্তু তাদের বাড়িতে পাঠাবার তো ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের উচিত, সেটা না করেই পুরো জিনিসটা ঘটলো। অথচ আমাদের সোসাইটি একটা ডেমোক্রেটিক সোসাইটি, একটা গণতান্ত্রিক দেশ, এবং বলা হবে যে গণতান্ত্রিক সরকার, তুমিই চুজ করবে সরকারকে, অথচ সেই সরকারই তোমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। ফলে একটা স্পন্টেনিয়াস কনসেন্ট অলরেডি নিয়ে নেওয়া আছে ইলেকশনের থ্রু দিয়ে। দ্যাট ইজ হেজিমনি। সো হেজিমনি ক্যান বি ক্যারেক্টারাইজড ইন দিস ওয়ে, এইভাবে হয়। বললেন এগ্রিমেন্ট ফ্রম দ্য মেজরিটি অফ দ্য সোসাইটি ফর দ্য পিকচার অফ লাইফ দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দোজ ইন পাওয়ার। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা একটা নির্দিষ্ট পিকচার অফ লাইফ প্রেজেন্ট করে, সেটা তোমরা সবাই মেনে নাও, নিয়ে এগ্রি করো। সো এগ্রিমেন্ট ফ্রম দ্য মেজরিটি অফ দ্য সোসাইটি। The values, both moral and political, involved in this agreement will be largely those of the ruling class. যারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের morality, তাদের political opinion, they will create their own agreement, their own moral and political opinion, and you have to obey it. তোমাকে সেটা মেনে নিতে হবে। The ideology comes to be seen as evident common sense. Ideology কে common sense এর আকারে ব্যবহার করা হবে, as if এটাই common sense. By the majority of the people it becomes natural to think like that. তোমাকে বলা হবে এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো করতে হবে, এটাই তো সবাই করে, এটাই তো যুগ যুগ ধরে করে এসেছে। The consent is arrived at largely peacefully, এবং শান্তিপূর্ণভাবে consent আসে, but physical force can be used to support it against a dissident minority. যদি কেউ মানে তখনই সেখানে একটা সমস্যা দেখা দেবে, এবং তখনই সরকার ফিজিক্যাল ফোর্স কে প্রয়োগ করবে, যেটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখেছি যে করা হয়েছে। সেটা ছাত্রদের মধ্যে হোক, অন্যদের মধ্যে হোক, যখনই কোনো কিছুর বিপক্ষে আন্দোলন করেছে তখনই পুলিশের ডান্ডা খেয়েছে। so long as the majority acquiescence, যতক্ষণ পর্যন্ত মেজরিটি চুপ করে আছে। so Gramsci's importance কোথায়? Gramsci argued that the Bolshevik revolution, অনেক মানে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে এবার। ঠিক আছে, আমি এটা করি, আমি এই গ্রামসিতে শেষ করে দিই, গ্রামসি তো শেষ করি। গ্রামসি শেষ করার পরে তারপরে পরের দিনকে আমি সাবঅর্ডিনেট কনসেপ্টটা আজকে বলবো না, পরের দিনকে বলবো। গ্রামসিতে শেষ করি, আর বেশি নয়, give me 10 minutes, I'll end Gramsci. Okay, বেশ। So Gramsci argued that the Bolshevik Russian Revolution of 1917 worked because the conditions were ripe for such a sudden upheaval. Bolshevik Revolution ready ছিল করার জন্য, কারণ কন্ডিশনই সেটা ছিল। He described a নতুন concept, the Russian Revolution, as an example of the war of movement due to the sudden and complete overthrow of the existing governing structure of society. Gramsci বিশ্বাস করতেন যদি existing governing structure of the society কে ডেমলিশ করতে গেলে, ধ্বংস করতে গেলে একটা ওয়ার অফ মুভমেন্ট চাই, যেখানে সমাজে সবাই মুভ করছে কনস্ট্যান্টলি, তাকে ধরা যাবে না।
এবং গ্রামসি বলেছিল a direct attack on the current rulers could be effective because there existed no other significant structure or institutions of political influence that needed to be overcome. সুতরাং সরাসরি সরকারকে আক্রমণ করে সেটাকে যদি কমপ্লিটলি তাকে ওভারথ্রো করতে পারো তাহলে সম্ভব। এবং in contrast with the Western societies, by contrast, Gramsci observed that the state is only an outer reach. Very important word. State is only an outer reach. কেবলমাত্র এক্সিস্ট করে বাইরের দিকে, ভিতরে আর অনেক কিছু রয়েছে, কালচার রয়েছে, ভিতরে রয়েছে তোমার লিটারেচার, সেগুলোকে তুমি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারছো না। সো গ্রামসির এর ফলেই গ্রামসি এটা বললো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সিভিল সোসাইটি। এটা আমরা বলি আজকে কি বলি, বাংলাতে যে প্রায় গালাগালির পর্যায়ে চলে গেছে, কি বলি, বুদ্ধিজীবী, দয় ধয়ে বুদ্ধিজীবী, সরি জয়শ্রী বৈদিক বই। মার্কসিস্টরা বুদ্ধিজীবীদের কোনোদিনই পছন্দ করতো না, দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ক্লাস অফ দ্য সোসাইটি। গ্রামসি বলল যে আমাদের সিভিল সোসাইটি, জনগণের জন্য যে সোসাইটি কাজ করবে, যারা ইন্টেলেকচুয়াল, তাদেরকে আমাদের বন্ধুত্ব করতে হবে, আমাদের গণ আন্দোলন তৈরি করতে হবে, গানের থ্রু দিয়ে বলো, নাটকের থ্রু দিয়ে বলো, আমাদের আন্দোলন করতে হবে, যার ফলে আমরা জনগণের কাছে পৌঁছবো। সো আজকের যে বুদ্ধিজীবী সমাজের কনসেপ্ট, গ্রামসি কিন্তু 1920 সালে তার লেখাতে বলে গেছেন। তিনি বিখ্যাত তার যে কনসেপশন অফ দ্য ওয়ার অফ পজিশন ভার্সেস দ্য ওয়ার অফ মুভমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে ওয়ার অফ মুভমেন্টকে সাপোর্ট করেছেন। হিজ অ্যাডভোকেসি অফ আ ওয়ার অফ, উনি বলেন, সরি, উনি ওয়ার অফ পজিশনের কথা বলেন। পজিশন কি, আমি এটা বললেই বোঝা যাবে পরিষ্কার ভাবে, সেটা হচ্ছে আমি কোডিশনটা বললেই বোঝা যাবে। হিজ অ্যাডভোকেসি অফ আ ওয়ার অফ পজিশন instead of a war of movement was not a rebuke of the revolution itself, just a differing tactic. উনি বলেন যে এই সমাজে বিপ্লব বলে কিছু সম্ভব নয়, a tactic that required the infiltration of the influential organizations that make up the civil society. আমাদের অর্গানাইজেশন চাই যারা সিভিল সোসাইটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই যে আজকে দেখছো যে বামপন্থী বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, ডিওয়াইএফআই, তারা কি করে, তারা শুধুমাত্র ইউথদেরকে কন্ট্রোল করে। একটা বড় অংশ এসএফআই, ছাত্র সংসদ, এটা সমস্ত দলেরই রয়েছে, এটা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রয়েছে, বিজেপি রয়েছে। এই যে কনসেপ্ট যে ছাত্রদের মধ্যে একটা অর্গানাইজেশন, লেবারারদের মধ্যে একটা অর্গানাইজেশন, ইউথদের মধ্যে একটা অর্গানাইজেশন, সেটা সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিরই আছে, শুধু বামপন্থীদের নয়। এই কনসেপ্টটা প্রথমবার গ্রামসি আনেন, ওয়ার অফ পজিশন, প্রত্যেকটা পজিশনে থাকা মানুষজনকে কন্ট্রোল করে ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন দিয়ে। গ্রামসি বলেন, দ্য প্রিজন নোটবুকে বিখ্যাত শব্দ, দ্য ম্যাসিভ স্ট্রাকচারস অফ দ্য মডার্ন ডেমোক্রেসিস both as state organizations and as complex of associations in civil society constitute for the art of the politics as it were the trenches and the permanent fortifications of the front in the war of the position. এই যে আধুনিক গণতন্ত্রের যে বিভিন্ন কমপ্লেক্স ইনস্টিটিউশন, সেটা তোমরা অফিস বলো, আদালত বলো, এগুলো কি, এগুলো ট্রেঞ্চেস। ট্রেঞ্চ মানে একটা যুদ্ধের মধ্যে যখন ছোট্ট ছোট্ট জায়গা থাকে যেখানে যারা যারা যুদ্ধ করে, যারা সোলজার, তারা লুকিয়ে থাকে বন্দুক নিয়ে, এগুলো হচ্ছে ট্রেঞ্চেস, সেই জায়গার যেখানে লুকিয়ে থাকে মানুষ। এবং পার্মানেন্ট ফোর্টিফিকেশন, এটা হচ্ছে সরকার, যে সামনে একটা ক্যাসেল দাঁড় করিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোমাকে যদি এই ছোট্ট ছোট্ট ট্রেঞ্চ গুলোকে এনকাউন্টার করতে হয়, তাহলে ছোট্ট ছোট্ট অর্গানাইজেশন তৈরি করতে হবে। The war of movement is a frontal assault on the state, whereas war of position is conducted mainly on the terrain of the civil society. দুই ভাবেই যুদ্ধ করতে হবে। war of movement is a frontal direct attack upon the state, যেটা বলসেভিক রেভলিউশন হয়েছিল, কিন্তু এখন সিস্টেম বদলে গেছে, সিস্টেম অনেক চেঞ্জ হয়েছে। তোমাকে সরকার বদলাতে গেলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে লড়াই করতে হবে, ছাত্রদের সঙ্গে থাকতে হবে, লয়ারদের সঙ্গে থাকতে হবে, ইয়াং স্টারদের সঙ্গে থাকতে হবে, যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে, যারা শ্রমিক শ্রেণী, তাদের সঙ্গে, ট্যাক্সি ইউনিয়নের সঙ্গে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার অফ পজিশন, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপশন অফ গ্রামসি। ভাবতে পারছো, আজ থেকে প্রায় 100 বছর আগে গ্রামসি লাইকেন্ড পলিটিক্যাল ওয়ারফেয়ার টু মিলিটারি ওয়ারফেয়ার। উনি বললেন যে ওয়ারফেয়ার মানে কিন্তু মিলিটারি ওয়ারফেয়ারের মতো, ফলে তোমাকে সব জায়গাতে কিন্তু লোক রাখতে হবে, ফলে এই সমস্ত অর্গানাইজেশন তোমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। দ্যাট ইজ কনসেপশন অফ দ্য মার্কসিস্ট। এবং এর ফলে গ্রামসি কিন্তু এই ইন্টেলেকচুয়ালদের রোলের কথা বিরাটভাবে বলেন। উনি বলেন অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল ক্রিয়েট করতে হবে, সব জায়গাতে একটা প্রপার ইন্টেলেকচুয়াল মানুষদের ক্রিয়েট করতে হবে।
এইটা থ্রু দিয়েই মার্কসিস্ট যে শব্দটাকে ক্রিয়েট করলেন, গ্রামসি যে শব্দটাকে ক্রিয়েট করলেন, যেটা তোমাদের সারা জীবন লাগবে, 5 নম্বরের প্রশ্নে পড়তে পারে, সাবঅল্টার্ন। হোয়াট ইজ সাবঅল্টার্ন? যারা সমাজে মার্জিনালাইজড ক্লাস তাদেরকে গ্রামসি বললেন। Antonio Gramsci coined the term subaltern to identify the social groups excluded and displaced from the socio-economic institutions of society. দলিতরা আমাদের সোসাইটিতে মার্জিনালাইজড, তারা সাবঅল্টার্ন। In order to deny their political voice, যাদের রাজনৈতিক ভয়েস না থাকে, women are subaltern classes, mad people আমরা বলি সাবঅল্টার্ন। যেখান থেকে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গ্রুপই একটা তৈরি হয়ে গেছে পরবর্তীকালে গায়ত্রী শ্রীবাক এবং রণজিৎ গুহদের দ্বারা। তার কথা আমি পরে পড়ছি। কিন্তু সাবঅল্টার্ন is basically a term created by Antonio Gramsci in order to describe the cultural hegemony. কালচারাল হেজিমনির কাজ হচ্ছে সাবঅল্টার্ন ক্রিয়েট করা। Subaltern is those social groups who are excluded and displaced from the socio-economic institutions of the society in order to deny their political voices. তাদের রাজনৈতিক স্বর আমি দেব না, তাদেরকে এক্সক্লুড করে রাখবো। The term subaltern and subaltern studies entered the vocabulary of the post-colonialism through the works of the subaltern studies group of historians, পরবর্তীকালে সেটা হয়েছে, who explored the political actor role of the men and women who constitute the mass population. এটা পরবর্তীকালে ব্যাপার, কিন্তু এই কথাটা গ্রামসি প্রথম ব্যবহার করে। This is Gramsci's grave at the Crimeto Cattolico in Rome, মারা যাওয়ার পরে তৈরি করা হয়। ফলে মার্কসিজমের যে একটা বিকল্প ব্যবস্থা, অল্টারনেটিভ মার্কসিজমের যে দিকটা, সেটা প্রথমবার ইনভেন্ট করেন এই ভদ্রলোক অ্যান্টোনিও গ্রামসি। তিনি বিশ্বাস করেন these are the intricate and extensive civil societies with complex and interlinked bonds between people and groups. আমাদের সমাজ কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধিজীবী আছে, তার মধ্যে বিভিন্ন সোশ্যাল গ্রুপ আছে। এখন মার্কসের মতো থিওরি চলবে না। মার্কস এরকম সমাজকে শ্রেণী সংগ্রাম দেখিয়েছেন যে সেখানে শুধুমাত্র প্রলেতারিয়েট এবং বুর্জোয়া, আর কেউ নেই, এরকম তো নয়। আমাদের তো সোশ্যাল ক্লাসে আরো অনেক ছোট্ট ছোট্ট ক্লাস রয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলো ইন্ট্রিকেট ব্যাপার রয়েছে। ছাত্র রয়েছে, যুব সমাজ রয়েছে, ডাক্তার রয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। প্রত্যেকের ইকোনমিক চিন্তা ভাবনা, প্রত্যেকের ইকোনমিক ডিমান্ড ফ্রম দ্য সোসাইটি ইজ ডিফারেন্ট, ইনকামও ডিফারেন্ট। এই ব্যাপারটাকে প্রথমবার ইন্ট্রোডিউস করেন অ্যান্টোনিও গ্রামসি, এবং তিনি ওয়েস্টার্ন মার্কসিজমের জন্ম দেন প্রথমবার গ্রামসি থেকে। এর পরের ক্লাসে আমরা গ্রামসি আজকে আলোচনা করলাম। এর পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো যে ভদ্রলোককে নিয়ে, তার নাম জর্জ লুকাস। আলোচনা করবো তাকে নিয়ে, ছোট্ট করে আলোচনা করে দেবো, অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, গ্রামসি খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপরে বার্টোল্ট ব্রেশট, এলিয়েনেশন এফেক্ট, এবং তারপরের দিন আমরা ফ্র্যাঙ্কফার্ট থিওরি আলোচনা করে শেষ করবো আমাদের ক্লাস। খুব ডিফিকাল্ট ফ্র্যাঙ্কফার্ট থিওরি, অ্যাডম ব্যাটম্যান কিন্তু ডেভিডের টিচার, মানে ডেভিডকে পড়াচ্ছে, তাহলে বুঝতে পারছো কি লেভেলের লোকজন আর কি। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি মার্কসিজমের আজকের অংশটা আমি পড়াবার চেষ্টা করলাম। কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। ইন্টারেস্টিং, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। মানে তোমাকে কিন্তু ভাবতে সাহায্য করবে লিটারেরি থিওরি। বারবার বলি যে লিটারেরি থিওরি ইজ আ মাস্ট, কারণ তুমি ভাবতে পারবে। না ভাবলে মানে এতক্ষণ তোমরা যেগুলো পড়েছো, যেগুলো টেক্সট, প্রত্যেকটা টেক্সট ইজ ইম্পর্টেন্ট, টেক্সট ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্য সোসাইটি, সমাজের প্রতিচ্ছবি। বাট লিটারেরি থিওরি উইল মেক ইউ থিঙ্ক, তোমার নিজের পজিশন নিয়ে, সমাজের পজিশন নিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে তোমাকে সত্যি ভাবতে শেখাবে যে মানে কেমন করে সোসাইটি কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বলো বাকিরা, সবাই বুঝতে পেরেছো? অর্পিতা? হ্যাঁ স্যার। শুভ? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। বেশ, বলছিলাম বলো বলো। হ্যাঁ স্যার। বলো 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 অর্পিতা, বলছো। হ্যাঁ স্যার, অমর্ত্য সেনের স্যার যে বিষয়টার উপর নোবেল পেয়েছিল, বিষয়টা কি ছিল? খুবই মানে অমর্ত্য সেন যে বিষয়টা নিয়ে নোবেল পেয়েছিলেন সেটা ছিল ওয়েলফেয়ার ইকোনমি পার্ট, কিন্তু উনি যেটা নিয়ে এক্স্যাক্টলি নোবেল পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে হাউ টু ক্লাসিফাই দ্য পভার্টি স্ট্রিকেন পিপল। মানে আমরা চিরকালই গরিব বলতে বোঝাই হচ্ছে, মানে গরিবের ডেফিনেশন ছিল বেসিক্যালি বিলো পভার্টি লাইন, বিপিএল। বিপিএল বলতে বোঝায় একটা নির্দিষ্ট ইনকাম বা একটা নির্দিষ্ট নিউট্রিশন, যাদের প্রত্যেকদিন 1600 ক্যালোরি যাদের দেহের মধ্যে খাবার যায় না, এরকম একটা ডেফিনেশন ছিল। অমর্ত্য সেন অ্যাকচুয়ালি ক্লাসিফাইড দ্য পভার্টি স্ট্রিকেন পিপল। তিনি প্রথমবার বলেছিলেন যে হাওড়া স্টেশনে যে গরিব মানুষ শুয়ে রয়েছে, যে কিন্তু এই ইকোনমির পার্টি নয়, সে কোনোভাবে ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করছে না, এবং তাকে তুমি ইকোনমি থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছ, তাকে ইনক্লুডই করছে না,
সেই গরিব আর একজন রিক্সা চালাচ্ছে সেই গরিব, তার মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স রয়েছে। এই যে ডিফারেন্স তিনি ক্রিয়েট করেছিলেন যে একটা দেশের জিডিপির মধ্যে এই পভার্টি লাইনকে যদি আমাকে ইরেজ করতে হয়, তাকে যদি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হয়, উই হ্যাভ টু ফার্স্ট অ্যাড্রেস দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য পভার্টি। পভার্টির মধ্যে যে স্ট্র্যাটিফিকেশন রয়েছে, সবাই তো সমান গরিব নয়, এইটা আমি কিভাবে করবো। আমি খুবই মানে গোল গোল কথা বললাম, কিন্তু উনি খুবই টেকনিক্যাল টার্মস দেখিয়েছিলেন, যেটা পরবর্তীকালে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও পভার্টি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি প্রথমবার বললেন যে অর্পিতা যে দুবরাজপুরে থাকে, যার হাতে প্রচুর পরিমাণে মার্কেট ইকোনমির অপশন রয়েছে, তাকে যদি আমি 5 টাকা দিই, তাহলে অর্পিতা অবশ্যই কুরকুরে কিনে খেতে পারে বা লেস কিনে খাবে, কারণ ভারতবর্ষের লোকেরা খুব বেশি পরিমাণে কনজিউমার। তুমি কিন্তু কনজিউমার, তুমি কিন্তু এই কনজিউমার সোসাইটির পার্ট। তুমি দেখবে তোমাদের সমাজে যারা মার্জিনালাইজ সেকশন, তাদের কিন্তু বাড়িতে ব্লুটুথ স্পিকার রয়েছে, গান চলছে তুরুক তুরুক তুক তুরুক তুরুক তুক তুরুক তুরুক তুক তারারা। অর্থাৎ সে যদি 1600 টাকা পায়, সে কিন্তু 1000 টাকা খরচা করে দেবে জিনিসপত্র কিনে। একজন অ্যালবেনিয়াতে থাকা বা অ্যালজেরিয়াতে থাকা একজন আফ্রিকান লোক বা কেনিয়াতে থাকা একটা লোককে যদি 1600 টাকা দাও, সে কিন্তু পুরোটাই সে তার ফ্যামিলির নিউট্রিশনের জন্য ইউজ করবে। ফলে এই কনজিউমারিস্ট সোসাইটি যে ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেই কনজিউমারিজমের যে ইল এফেক্ট অন দ্য পভার্টি, সেটা নিয়ে কাজ করেছিলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরো একটা কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তার নাম হচ্ছে র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালস। র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালস যখন বলছি তখন একটু দেখিয়ে দিই। র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালস, এই কি রে? হ্যাঁ, randomized control trials is a concept in RCT, যেটা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাবে রয়েছে। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এটা করে, সেটা হচ্ছে aims to reduce, it means actually it reduce certain sources of bias when testing the effectiveness of new treatments. This is accomplished by randomly allocating subjects to 2 or more groups. অর্থাৎ কোনো একটা ওষুধ যদি ঠিকমতো কাজ করবে কিনা সেটা তুমি কিভাবে বুঝবে? র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালের মধ্যে। অর্থাৎ তুমি একটা ওষুধ রমনকে দিলে, একটা ওষুধ অর্পিতাকে দিলে, একটা ওষুধ অন্য কোনো গ্রুপের মধ্যে দিলে, এই যে মেশিনারি, এই মেশিনারিটা দিয়ে ধরা যাক আমি কাউকে 1600 দিচ্ছি, দিয়ে বলছি বা সরকারের একটা মানে দান খয়রাতি, ধরা যাক আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে সরকারের একটা নির্দিষ্ট প্রকল্প, ধরা যাক যুবশ্রী বা ধরা যাক কন্যাশ্রী, সেটা বড় লোকদের মধ্যে কতটা পপুলার, কতটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পপুলার, এটা চালু করার আগেই আমি একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অপশন এবং একটা বড়লোক শ্রেণীকে একটা অপশন দিয়ে দেখলাম যেটা চলছে কিনা। দ্যাট ইজ র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল। তো অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা করেন সেটা হচ্ছে এই অ্যালবেনিয়ার একটা ছেলের হাতে 1600 দিল এবং তোমার হাওড়ার একজন ছেলের হাতে 1600 দিল, দিয়ে দেখলেন যে তারা সেই টাকাটা কত পরিমাণে ইউজ করছে এবং কিভাবে ইউজ করছে। একটা মহারাষ্ট্রের ছেলে হাতে দিল এবং একটা বাঙালির ছেলে হাতে দিল, দিয়ে দেখলো যে বাঙালি এবং একটা মহারাষ্ট্রীয়, তাদের কালচার ডিফারেন্ট কালচারাল কনটেক্সটে বিলং করে। এই ডিফারেন্ট সংস্কৃতিতে বিলং করার ফলে তার ইকোনমিতে কোনোভাবে প্রভাব পড়ছে কিনা, তার অর্থনীতি তার সংস্কৃতির সঙ্গে রিলেটেড কিনা। এইটা ছিল বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ। খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং। ওকে স্যার। বেশ 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 আর কোনো প্রশ্ন? শতাব্দী কি বলছো? কি বলছো শতাব্দী? অবশ্যই সৃজনী বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। জাভেদ? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ। খায়রুল, ঋষিকেশ বলো। হ্যাঁ স্যার ঠিকঠাক। খায়রুল শুনতে পাচ্ছ? খায়রুল ঘুমিয়ে গেছে মিউট করে নাকি? আচ্ছা পালিয়ে যেও। বেশ 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 ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি। আমি রেকর্ডিংটা অফ করে একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করবো, 1 মিনিট।